बंधु माने आजिर भिडियो रे शेयर करा जायथिबा सूचना आपणक जीवनर गतिपथ को संपूर्ण परिवर्तन करिपारे। कारण केही जणे आपणक जीवन रे प्रवेश करबाकू जाउछंती, केही जणे अति निकटतर एवं आपण एहा विषय कोनोसी धारणा रखि नाहंती। आपण ठीक सुनिछंती। आज आपणक पई कोनोसी साधारण दिन नुहे। ग्रह मानकर गोचर एपरि किछि संकेत देउछि जहा मास मास धरी देखा जाय नाही। आजिर भिडियो रे मु एपरि किछि प्रकाश करबाकू जाउछि जहा आपणक कल्पना बाहारे होई पारे। बंधु माने आज सकाळ ठारू आपण हुएत एक अद्भुत अस्थिरता अनुभव करिसंती। एपरि किछि जहाकू आपण शब्द रे प्रकाश करि पारिबे नाही। आपणकू लागुछि जे किछि घटिबाकू जाउछि, किंतु आपण कोन जानि पारु नाहंती। मु आपण मानकू कहिबाकू चाहूछि एही अस्थिरता कारण बिना नुहे। आज आपणक पई एक आकर्षणीय स्थिति सृष्टि हेउछि। आपणक राशिर अधिपति सीधा सड़क आपणक भावना को प्रभावित करुछंती। तथापि एठारे एक गुप्त दिग अछि जहाकू बहुत कम लोक बुझी पारंती। आपणक जीवन रे प्रवेश करुथबा व्यक्ति अपरिचित हेबे नाही। आपण सेमानकू पूर्वरु जानिथिबे, तथापि सेमानकर रूप, सेमानकर आचरण एवं सेमानकर कथा आपण पूर्वरु जानिथिबा परिणाम ठारू संपूर्ण भिन्न हेबो एवं एही परिवर्तन ही आपणको आश्चर्य करिबो। गत किछि सप्ताह धरी आपण जे कठिन परिश्रम करिसंती कार्य क्षेत्र रे हेउ किंबा आपणकर व्यक्तिगत जीवन रे आज फलाफल देखाइबा आरंभ करिबो। किंतु अपेक्षा करंतु, कारण सबुठारु गुरुत्वपूर्ण संकेत एपर्यंत प्रकाशित होई नाही। आसंतु प्रथमे आपणकर आर्थिक एवं कैरियर विषय कथा हेबा। आपण कार्य क्षेत्र रे एपरि खबर पाई पारंती जहा आपणको प्रथमे असहज करिथाए। हठात दायित्व आपणक कांधरे पड़ी पारे किंबा एक प्रकल्पर समय सीमा अप्रत्याशित भावरे परिवर्तन होई पारे। एठारे अधिकांश लोक भूल करंती। सेमाने एही परिवर्तन को एक बोझ भावरे देखंती, जेतेबेले कि वास्तव रे एहा आपणक पई एक गुप्त सुजोग। आज आपणको जो दायित्व दिया जायछि ताहा आगामी सप्ताह गुड़िकरे आपणकर परिचय को परिभाषित करि पारे। आपणकर आर्थिक परिस्थिति विषय दिनर प्रथमार्धरे किछि अनिश्चितता होई पारे, देय विलंब होई पारे किंबा अप्रत्याशित खर्च होई पारे। किंतु भयभीत हुअन्तु नाही, एही परिस्थिति अस्थायी। मध्याह्न परे ग्रह मानकर गति परिवर्तन हेबो एवं अटकी रहितिबा टंका आपणक पाखकू आसीबा आरंभ करिबो। आपणकू केवल टिके धैर्य अवलंबन करिबाकू पड़िबो। एबे आसंतु आपणक परिवार विषय कथा हेबा। आपणक घरर परिवेश किछिटा भाव प्रवण होई पारे। आपणकर कोनोसी पुराणा प्रसंग रे परिवारर सदस्यंक सहित सामान्य झगड़ा होई पारे। तथापि मु गोटिए कथा स्पष्ट करिबाकू चाहूछि, एही मतभेद एक बड़ द्वंद्वर संकेत नुहे, बरं एहा आपणक पई परिवार मध्यरे आपणकर मतामत प्रकाश करिवार एक सुजोग। जदि आपण शांत भावरे आपणकर मामला कुहंती तेबे संध्या सुधा परिवेश संपूर्ण भावरे परिवर्तन होइछिबो। किंतु प्रकृत कहानी एपर्यंत आरंभ होई नाही। मने रखंतु मु आरंभ रे कोन कहिथिली, केही जणे आपणक जीवन रे आसीबाकू जाउछंती। एही व्यक्ति आपणक प्रेम जीवन किंबा आपणक सामाजिक परिसर सहित जड़ित होई पारंती। तथापि एही साक्षात आगामी सप्ताह गुडी को प्रभावित करिबो। जदि आपण एबे भी आम सहित अछंती तेबे दया करी कमेंट रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। बंधु माने आपणकर प्रेम जीवन विषय वर्तमान संपर्क रे थिबा आपणक पई दिनटी भाव प्रवणतारे परिपूर्ण रहिबो। आपणकर साथी एपरि किछि कहि पारंती जहा प्रकृत रे आपणक हृदय को छुई पारे। हुएत सेमाने आपणकर एक दीर्घकालीन इच्छा को मने पकाइबे एवं एहाकू पूर्ण करिबाकू चेष्टा करिबे। यह एक क्षणस्थायी मुहूर्त होई पारे, किंतु एहार प्रभाव गभीर हेबो। जो माने अविवाहित अछंती सेमानंको पाई विशेष भावरे दिनटी आकर्षणीय हेबार प्रतिश्रुति दिए। कारण मु पूर्वरु जहाको विषय कहिथिली ताहा आपणक प्रेम जीवन रे एक नूतन आरंभ करि पारे। तथापि ध्यान दियंतु, एही साक्षात प्रथम नजर रे साधारण मने होई पारे।
ହୁଏତ ଏକ ଆକସ୍ମିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ସାକ୍ଷାତ, ତଥାପି ଏହାର ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକେତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଏହି ଦିନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ଆଣିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶନି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ ଆଜି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାୟ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ଏକ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେହି ସନ୍ତୁଳନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଫେରିଆସିବ। ତଥାପି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏକାଥରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦିନର ପରେ, ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବ ଯାହା ସମଗ୍ର ଦିନର ଗତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଏହି ଘଟଣାଟି ସାମାନ୍ୟ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗଭୀର ହେବ ଏବଂ ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ହୋଇପାରେ। ହୁଏତ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ହଠାତ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏପରି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ରାଶିର ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଛି ଯାହାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ବିନାଶର ଦେବତା ଭାବରେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ବିନାଶ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଶେଷ ହେଉଛି ତାହା କ୍ଷତି ଭାବରେ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ, ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ସନ୍ତୋଷ ଦେଉନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି। ଯାହା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରୁନାହିଁ ତାହା ସଫା କରୁଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାହା ଆସିବାକୁ ଅଛି ତାହା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ଲୁକାୟିତ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଅଛି ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଯାହା ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏକ ଅନନ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ରୂପଟି ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତୃତୀୟ ରୂପଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ପରେ କହିବି। ପ୍ରଥମ ରୂପ ବିଷୟରେ ଏହା ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖାଯିବ। ହୁଏତ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଏକ ଇମେଲ୍ ଯାହା ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ଶୁଭ ଖବର ଆଣିବ। ଏହା ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେହି ଅବସ୍ଥା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଶୁଭ ଖବର ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସୁଯୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସେହି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଆସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ଆପଣ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଆଉ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହା ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ହେବ। ଏଥିରେ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଜଣେ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏପରି କେହି ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଏକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷଣିକ ଭାବରେ ଥରାଇପାରେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ରଖିଥିଲେ, କେହି ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀରବରେ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏକା ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଚାପି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା। ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାବନା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜ ଗଳାରେ ଗଣ୍ଠି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଟକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା, ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାର ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚାପି ହୋଇଥିବା ଭାବନାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେହି ଭାବପ୍ରବଣ ସାକ୍ଷାତ ଯାହା ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି ଏହି ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଦୂର କରିବ। ତଥାପି ସତର୍କତାର ଏକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। କ୍ରୋଧରେ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତି 8ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥିବା କିଛି କ୍ରୋଧକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସେହି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ତୃତୀୟ ରୂପ ବିଷୟରେ କହିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହି ତୃତୀୟ ରୂପ ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା ମାନବ ରୂପରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏକ ସଂକେତ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଅଧ୍ୟାୟ କେବେ ଏବଂ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଏହି ତୃତୀୟ ରୂପକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶନି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏକ ରାଶି ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ ପଠାନ୍ତି। ଏହି ସଂକେତ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସଂଖ୍ୟା, ଏକ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ଆସେ। ଯଦି ଆଜି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ହଠାତ୍ ଅତୀତର ଏକ ସ୍ମୃତି ମନକୁ ଆସେ, ତେବେ ବିରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ଦିନର ତୃତୀୟ ସଂକେତ। ତଥାପି ଏହାର ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ଦିଗ ଅଛି ଯେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦୁଃଖର ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ସିଧାସଳଖ ଏକ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତର ଏକ ଅସମାପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ଜଣେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଂଶ ହୋଇ ଆସିଛି, କିମ୍ବା ଏପରି ଜଣେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯିଏ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ କିଏ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସଂକେତ ଦେବି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚମକି ଉଠିଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ସଂକେତ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି। ଏଇଟାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ନାମ ମନକୁ ଆସେ ସେମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଭାବି ଏହାକୁ ଖାରଜ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଉଠୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା, ନାମ କିମ୍ବା ମୁହଁକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତ ରହି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ବିନା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ଏକ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ଶିବ ନିଜେ ସେହି ପରୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଏକ ସଂକେତ ପଠାନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଆସୁଛି। ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସିଧାସଳଖ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୋଡ଼ ନେବ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବେ, ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ନଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଯିବେ। ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବଦା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ତ ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏକ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କିମ୍ବା ଏକ ସତ୍ୟ ସଂକେତ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଫୋନ୍ କଲ୍, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି କିମ୍ବା ନାମ ଆସିଲେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଖାଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନଥିଲା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଜଟିଳ ମନେ ହେଉଥିବା ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଗଭୀରତା ହାସଲ କରିବ। ଖୋଲା ଯୋଗାଯୋଗ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନୀରବତା ଉଠିବ ଏବଂ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଅଂଶ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଉଭୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି।